பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குரு சரஸ்வதிக்கு ஆலயம் இல்லாதது ஏன்? ஒரு விஷயத்தை ஆலோசிப்பதில் இன்னொன்று அகப்படுகிறது என்று சொன்னதற்கு இன்னொரு திருஷ்டாந்தம். சிவன், அம்பாள், மகாவிஷ்ணு, மகாலட்சுமி என்று சதிபதிகளாக அவர்களின் உயர்வை சொல்லிக் கொண்டு போகும்போது சட்டென்று பிரம்மபத்னியான சரஸ்வதி விஷயத்தை விட்டுவிட்டோமே என்று நினைவு வந்தது. பிரம்மா விஷயத்துக்கு குறுக்கே அதை கொண்டு வராமல் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை நிலைக்கு கொண்டு வந்துவிட்டு நிறுத்திவிட்டு அப்புறம் அதை எடுத்துக்கொள்ள நினைத்தேன். சரஸ்வதியை பற்றி எப்படி நினைக்கிறோம்? பூர்ண பிரம்மசக்தி என்று நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, வித்யாதி தேவதை, கலை மடந்தை, அறிவு தெய்வம் என்று அவளுக்கு ரொம்பவும் உன்னதமான ஸ்தானம் கொடுத்திருக்கிறோம். வெள்ளை வெளியேறென்று வீணா புஸ்தகங்களோடு அவளை நினைத்தாலே சாந்தியாய் இருக்கிறது. சரஸ்வதி பூஜை பண்ணுகிறோம். அவளை பற்றி ஸ்தோத்திரங்கள் மகான்கள் பண்ணியிருப்பது கம்பர், ஒட்டக்கூத்தர், குமரகுருபரர், பாரதியார் போன்றவர்கள் தமிழில் அழகாக பண்ணியிருக்கிறார்கள். அவற்றை ஓதுகிறோம். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் முதலானவர்கள் அவள் மீது செய்திருக்கும் கீர்த்தனங்கள் பாடுகிறோம். குழந்தையாக ஸ்கூல் போக ஆரம்பிக்கும் போதே அவள் மேல் ஸ்லோகங்கள் சொல்லி பிரியத்துடன் பக்தி பண்ண ஆரம்பித்து விடுகிறோம். இத்தனை இருந்தாலும் இவ்வளவு 1000 கோவில் இருந்தும் சரஸ்வதிக்கு மட்டும் ஒன்றையும் காணோம். தமிழ்நாடு பூராவிலும் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் கூத்தனூர் என்ற ஒரு இடத்தில்தான் சரஸ்வதி ஆலயம் இருக்கிறது. அது ஒட்டக்கூத்தர் கட்டிய கோவில். ஒட்டக்கூத்தனுடைய ஊர்தான் கூத்தனூர். காமகோட்டத்தில் காஞ்சி காமாட்சி ஆலயத்தில் சரஸ்வதிக்கு சந்நிதி உண்டு. ஆனால் அது கூட பிரம்மபத்னியான சரஸ்வதி இல்லை என்றும் ராஜராஜேஸ்வரிக்கு மந்திரினியாக இருக்கும் ராஜசியாமளையான மகா சரஸ்வதி என்றும் ஒரு வித்தியாசம் சொல்வதுண்டு. சரஸ்வதிக்கு பிம்பம் சந்நிதியுள்ள மற்ற கோவில்களிலும் அவை முக்கியமான இடம் பெறாமல் ஏதோ ஒரு மூலையில் தான் இருக்கின்றன. மொத்தத்தில் பிரம்மா மாதிரியே சரஸ்வதிக்கும் கோவில் முக்கியத்துவம் இல்லை. ஆனால் பிரம்மாவிடம் ஜனங்களுக்கு விசேஷ பக்தி மரியாதைகள் இல்லாதது போல சரஸ்வதிக்கு இல்லாமல் இல்லை. அவளை எல்லோரும் நிரம்ப போற்றி பக்தி செய்கிறோம். படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே கல்வி தெய்வம் என்று அவளை ஸ்துதிக்க கற்றுக் கொடுத்து விடுவதால் அது பசுமரத்தாணியாக மனசில் பதிந்து என்றைக்கும் அவளிடம் பக்தி நீங்காமலே இருக்கிறது. நியூஸ் பேப்பர் பாஷையில் சொன்னால் அவள் பாப்புலர் தெய்வம், பிரம்மா அன்பாப்புலர் தெய்வம். அன்பாப்புலர் தெய்வத்துக்கு கோவில் இல்லை என்றால் அது நியாயம். நல்ல பாப்புலாரிட்டி இருக்கிற தெய்வத்துக்கும் ஏன் அப்படியே இருக்க வேண்டும்? இங்கேதான் நம்முடைய தேசாச்சாரம் வருகிறது. பாதிப்ரத்யம் என்பது நம் தேசாச்சாரத்தில் ஊறிப்போன விஷயம். பதிவிரதைகள் புருஷனுக்கு இல்லாத எதையும் தாங்கள் அனுபவிக்க மாட்டார்கள். சரஸ்வதி பிரம்மாவின் நாக்கிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் பதிவிரதை. அதாவது பிரம்மாவின் நாக்குதான்
அவள் குடியிருக்கும் கோவில். அவள் எப்படி பதிக்கு கோவில் இல்லாத போது தான் மட்டும் கோவிலில் குடிகொள்வாள்? அதனால்தான் அவளுக்கும் அவர் மாதிரியே கோவில் இல்லை. அகத்திலே நாம் கூப்பிட்டால் அவள் வருவாள், தாயார் அல்லவா? அதனால் நம் குடும்பத்து மனுஷியாக வருவாள். நமக்கு அறிவு புகட்ட வேண்டிய டியூட்டியும் அவளுக்கு இருப்பதால் தனிப்பட்ட முறையில் அகத்துக்கு வருவாள். ஆனால் ஊர் உலகத்துக்கு பொதுவாக அவளை பெருமைப்படுத்தி கோவில் கட்டுவது என்றால் அப்போது பதியை விட்டுவிட்டு தான் மட்டும் மகிமை கொண்டாடி கொள்ள அவள் சம்மதிக்க மாட்டாள். அவளுடைய அந்த உத்தம ஸ்திரீ குணத்தை மதித்துத்தான் அவளுக்கு ஆலயம் இல்லாமல் வைத்திருக்கிறது. சக்திகளை வழிபடுவதற்கென்றே நவராத்திரி என்று வைத்து பூஜை பண்ணும்போது துர்கா லட்சுமிகளுடன் அவளும் வந்து சரஸ்வதி பூஜை பெறுவாள். அதோடு சரி, பதியை நீக்கி பொதுஸ்தலத்தில் கோவில் என்று வைத்து ஊர் கூடி நித்திய பூஜை உற்சவாதிகள் பண்ணுவதற்கு அவள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டாள். சாவித்ரி, காயத்ரி, நாரதர் விஷயம். பிரம்மாவுக்கு 3 பத்னிகள். சரஸ்வதி ஒருத்தி, காயத்ரி, சாவித்ரி என்று இன்னும் 2 பேர். காயத்ரி மந்திரம் என்ற தலைசிறந்த மந்திரத்தின் வெளிரூபமாக இருக்கப்பட்ட சந்தஸ் மீட்டர் தான் காயத்ரி. அதன் உள்ளுயிராக இருக்கிற ஜோதி சக்திக்கே சாவித்ரி என்று பெயர். சகல வேதங்களுக்கும் சாரமாக உள்ள மந்திரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட போதிலும் அந்த 2 பேருக்கும் கோவில் இல்லை. காரணம் மேலே சொன்னதுதான். பதிக்கு இல்லாதது தங்களுக்கும் வேண்டியதில்லை என்று அவர்கள் வைத்துவிட்டதுதான் காரணம். இப்படி பார்த்து கொண்டு போகும்போது நாரதருக்கு கோவில் இல்லாததற்கும் காரணம் தெரிகிறது. விஷ்ணுவின் அடியார்கள், பாகவதோத்தமர்கள் என்று எடுத்தால் நாரதர் டாப்பில் நிற்கும் ஒருவர். பக்தி சூத்திரமே அவர் பண்ணியதுதான். கலிக்கு சங்கீர்த்தனம்தான் பிரத்யேக மோட்ச மார்க்கம் என்னும் போது சதா சர்வ காலமும் வீணாகானத்தோடு பகவன் நாம கீர்த்தனம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் அவருக்குத்தான் ஊருக்கு ஊர் கோவில் இருக்கணும். ஆனாலும் கோவிலே இல்லை என்றால் என்ன காரணம்? தகப்பனாரான பிரம்மாவுக்கும் 3 தாயார்களுக்கும் ஆலயம் இல்லாத போது பிள்ளை மட்டும் ஆலயத்தில் வசிப்பாரா? மாதா பிதாக்களுக்கு இல்லாதது தமக்கும் வேண்டாம் என்ற சத்புத்திர தர்மத்தை அவர் பின்பற்றுகிறார். பொதுவாக இன்னொரு காரணம் தோன்றலாம். தக்ஷ பிரஜாபதிக்கு அவரிடம் கோபம் வந்து, நீ நின்ன இடத்திலே நிக்காம சுத்திண்டே இரு என்று சபித்தான். அதனால்தான் அவர் திரிலோக சஞ்சாரி என்னும்படியாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார் என்று கதை உண்டு. சுற்றிக்கொண்டே இருப்பவரை, இருக்க வேண்டியவரை ஆலயங்களில் பிரதிஷ்டை பண்ணி எப்படி உட்கார்த்தி வைப்பது? குருவில் ஆரம்பித்து எங்கெங்கேயோ திரிலோக சஞ்சாரம் பண்ணிவிட்டு நாரதரில் வந்து நிற்பதும் பொருத்தம்தான். அவர்தான் சங்கீர்த்தன குரு, தியாகையர்வாளின் குரு. குருவாகவும் இருந்து கொண்டு அதே சமயம் கலிசந்தரணம், கலியை தாண்டுவது என்று இந்த யுகத்துக்கு ஸ்பெஷலாக உள்ள மந்திரத்தை முதலாக பெற்றுக்கொண்ட சிஷ்யராகவும் அவர் இருக்கிறார். எல்லாரும் எக்காலமும் எங்கே வேண்டுமானாலும் சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரம் ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே என்பதுதான். தகப்பனாரான பிரம்மாவிடமிருந்தே நாரதர் இந்த மந்திரத்தில் உபதேசம் பெற்றிருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். வரதா அப்படின்னு சொன்னார், வரங்களை எல்லாம் தருபவனே.
முருகா அழகானவனே, மயில் வாகனத்தின் மேலே ஏறி வரக்கூடியவனே, விரதா பக்தர்களுக்கு அருள் பண்றது அப்படிங்கிறதையே தன்னுடைய விரதமாக கொண்டிருப்பவனே, சுர தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடியவனே, தேவாதி தேவனே, சூர விபாடனே அப்படின்னு சொன்னார். சூர விபாடனே வந்து ரெண்டு விதமா பிரிச்சு சொல்றார். சூர விபாடனன் சூரனை அழித்தவன் அப்படின்னு. இன்னொன்னு எப்படின்னு கேட்டாக்க சூர் அவி பாடனன் அப்படின்னு. சூர பத்மனை அவி அழித்த பாடனனே அப்படின்னா கல் போன்ற உறுதியாக உள்ளவனே. இப்படி பிரிச்சா ரெண்டு அர்த்தம். விபாடனன் இங்க சேர்த்துட்டா ஒரு அர்த்தம், அங்க சேர்த்துட்டா ஒரு அர்த்தம்ன்ற மாதிரி ஒரு அழகான மாதிரி வர மாதிரி பண்ணார். முதல்ல என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, கருதா மறவா நெறிகான எனக்கு இரு தாழ் வனசம் தர என்று இசைவாய். எப்ப தரதா இருக்கேன்னு கேட்கிறார். சில பேர் நம்ம போனோம்னா கொடுத்துருவோமே செஞ்சிருவோமே, அது எப்பன்னு தெரியாது. அது அவளுக்கும் தெரியாது, நமக்கும் தெரியாது. பார்க்கலாம், உங்களுக்கு இல்லாதியா அப்படின்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க. எத்தனை நாளைக்கு பொறுமையா இருக்கிறது? நமக்கு ஒரு காலம் வச்சிருப்போம். இந்த நேரத்துக்குள்ள வந்தால் எதையுமே காலத்தை பயிர் செய்யன்னு சொன்ன மாதிரி அந்தந்த நேரத்துல பண்ணாதான் அதுக்கு ஒரு மரியாதை இல்லையா? காலம் கடந்து செய்யற எந்த உபகாரத்துக்கும் பிரயோஜனமே கிடையாது. ஒரு தான தர்மம் பண்ணா கூட அது கொடுக்க வேண்டியதால் பாத்திரம் இருந்து அந்த நேரம் இருந்து கொடுத்தாதான் அதுக்கு புண்ணியம், அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கும். அது கொடுக்கறவாளுக்கும் அதனால ஒரு பிரயோஜனம் உண்டு, வாங்கிக்கிறவாளுக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் உண்டு. அதனால இவர் கேட்கிறார், அப்பா நீ எனக்கு தான் அருள் பண்றதா இருக்கியா? முதல்ல சொல்லிட்டா நீ அருள் பண்றவன்னு. அருள் பண்றதுதான் விரதம்னு நீ வச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டார். சொல்லிட்டு எனக்கு எப்ப அருள் பண்ண போறேன்னு கேட்கறது. எல்லாம் இருக்கு, ஸ்டாக்லாம் பத்திரமா வச்சுட்டு இருக்காரு. வச்சுட்டு என்ன பிரச்சனை? எப்ப கொடுக்கறதா இருக்காரு? தரேன் தரேன் தரேன்னு. சில வீட்டுல கூட பார்க்கலாம், அந்த குழந்தைலாம் ரொம்ப நச்சரிச்சுட்டே இருக்கும். இந்த அம்மாவை போய் கேட்கும் எல்லாமா, அம்மா எனக்கு எப்ப தரேன் தரேன். சாயங்காலம் வந்து கேட்கும் தரேன். இந்த கிருஷ்ணனுடைய கதையில கூட எப்ப பார்த்தாலும் போய் அம்மாட்ட போய் வெண்ணையை கேட்பேன் நான். அம்மா வெண்ணெய் வேணும் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி பொறுத்து பார்த்தான். ஒரு நாள் கேட்டான், அம்மா எப்ப தர கேட்டா தரேன் தரேங்கிற தவிர எப்ப தரேன்னு சொல்ல மாட்டேங்க, தரவும் மாட்டேன். அவ சொன்னா, உனக்கு நான் தந்துதானடா திக்கணும், நீதான் வீடு முழுக்க ஒரு கோகுலத்துக்கு அத்தனை வீட்லயும் நுழைஞ்சு தேடி வந்து சாப்பாடுன்னு அவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணான். அம்மா அது வேறம்மா, எல்லா ராத்திரியும் வெண்ணெய் கொடுத்தாலும் நம்ம மாத்திரம் அம்மா உன் கையால வெண்ணெய் கொடுத்தாதானே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய. அப்ப சொன்னா, நீ ஒழுங்கா பால் குடிச்சேன்னு உனக்கு வெண்ணெய் தரேன். அது சின்ன குழந்தை, 2 வயசு குழந்தையும் ஒழுங்கா பால். எல்லா குழந்தையும் அடம் பிடிக்கல, பால் மாத்திரம் குடிக்காது எந்த குழந்தையும். நீ கூட நானே குடிச்சுக்கிறாங்க, எடுத்துன்னு போய் எறும்பு புத்தெல்லாம் விட்டு வந்துடும். அம்மா குடிச்சாச்சுன்னு. அது மாதிரி இந்த குழந்தையிலே பண்றதுனா கண்ணன் வந்து வரமாத்மா அவன் லீலை பண்றதுக்கு பிறந்தவன் செஞ்சிருக்க மாட்டானோ. அம்மா சொன்னேன், ஒழுங்கா பால் குடிச்சேன்னா நான் வந்து உனக்கு வெண்ணெய் தரேன். சரி, பால் எப்ப தருவேன்? ஏன்னா பால் எப்ப தராச்சுன்னா அதுல இருந்து அடுத்த 10 நிமிஷத்துல வெண்ணெய் கிடைச்சிருமோ இல்லையோ. இருக்கின்னு ஒன்ன தரேன். என்ன பண்ணானா, கண்ணை 2ஐயும் மூடிண்டு அம்மா இருட்டிடுச்சு. நான் இந்த கண்ணை முடினா அவனுக்கு இருட்டா எடுத்து அம்மா எடுக்கலாம். கண்ணை நல்லா இருக்க அம்மா இருட்டிடுச்சு பால் கொடுன்னு. அது மாதிரி இவர் என்ன கேட்கிறா, நீ தரேன் தரேங்கிற அவனுடைய அருளை நீ எப்ப தருவ? என்ன அருள் கேட்கிறாப்பாங்க. அவ வந்து தனம் வேணும்னு கேட்கல, தானியம் வேணும்னு கேட்கல, பேர் வேணும்னு கேட்கல, புகழ் வேணும்னு கேட்கல. அது என்ன கேட்கிறா அப்படின்னு கேட்டாக்க, இரு தாழ் வனசம் தர என்று செய்வாய். உன்னோட 2 பாதங்களையும் எனக்கு வேணும். உன் பாதங்களை நான் பற்றி கொள்ள வேண்டும். பற்றி கொள்ள வேண்டும் இருக்கே, நான் நின்று இருக்கேன். எப்போனாலும் வானம் கியூல எத்தனை பேர் நிற்கிறாளே, அது எனக்கு மாத்திரம் எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கு. அப்ப தனக்கு மாத்திரம் எல்லாரும் எனக்கு மட்டும் தான். சின்ன குழந்தை கூட பார்த்தேன்னா எல்லாம் எனக்கு மாத்திரம் தான் அப்படின்னு. அது தனக்கு அவளுக்குன்னு கொடுத்தா அந்த குழந்தை மற்றவளுக்கு கொடுக்கவே கொடுத்தாரு. அதனால முதல்ல சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு நீ எடுத்துக்கோன்னா அந்த குழந்தை எல்லாத்துக்கும் பிச்சு கொடுத்து தனக்கு ஒண்ணு இல்லாத வந்து இருக்கும். அம்மா எனக்கு இல்லையாங்க. இப்ப முதல்லயே கொடுத்த உனக்கு அப்படின்னா அப்புறம் நீங்க கிள்ளி கூட கொடுக்காது. அது மாதிரி இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த 2 பாதமும் எனக்கே இந்த ஃபுல்லா அருள் பண்ற மாதிரி வேணும். அந்த உள்ள திருவடிகளுடைய கருணையானது இரு தாள் வனசம் தர என்று செய்வாய். நீ என்னைக்கு அதுக்கு இணங்க போற, எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு திருவள்ளம் எப்போ எனக்கு ஏற்பட போறது? சரி, இந்த 2 பாதத்தும் இவருக்கு கொடுத்துறான்னு வச்சுக்கோங்க. இது எதுக்காக வேணும்? இந்த பாதம் என்னத்துக்கு வேணும்? இந்த திருவடியினுடைய தாமரைகளை பற்றி கொண்டு என்ன பண்ண போறார் அப்படின்னு இதுல அவருக்கு ஒரே ஒரு விஞ்ஞாபனம் இருக்க. என்ன வேணும்னா, கருதா மறவா நெறி காண அப்படின்னு அந்த ஒரு நிலையை போகணுமா. துரிய அதீத நிலைன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அந்த அதீதமான நிலைக்கு போயிடணுமா. அந்த துரியாதீதமான நிலைக்கு போயிட்டாக்க என்ன தெரியும்? நம்மளா சொல்றோம், வேதாந்தத்தை தான் கூட வரலான்னு சொல்றோம். வந்து ஜாக்கிரதை அப்படின்றது, அப்புறம் வந்து சொப்னம் அடுத்த ஸ்டேஜ் சொல்ற, அதுக்கப்புறம் வந்து சுஷுப்தியை,
சொப்னம், சுஷுப்தி, அதுக்கப்புறம் துரியம் அப்படின்ற இவன் அதையும் கடந்த நிலைங்கிற. இப்போ ஒரு ஒன்றுலையும் சொல்லும் போது சாதாரண நமக்கு வந்து மனசு, புத்தி, ஆத்மா எல்லாமே வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது. அதுதான் அவன் இயங்கிட்டு இருக்கோங்கிறோம். அப்ப நம்ம வந்து சாதாரண நடந்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எல்லாமே இருக்கு. படுத்துட்டோம்னா அடுத்த சொப்பன ஸ்டேஜுக்கு போறாமா. சொப்பனத்துக்கு போயிட்டு தான் தூக்கம் வருதுன்னு சொல்றான். இந்த சொப்பனம்ங்கிற ஸ்டேஜ்ல வரும்போது இந்திரியங்கள்லாம் அடங்கி போயிடுது, புத்தி வேலை செய்யறது இல்லையா. ஆனா வந்து மனசும் ஆத்மாவும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குன்னா சரி, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்றதுன்னா மனசும் அடங்கி போயிடுதான். அது தூக்கம். புத்தியும் வேலை செய்யல, மனசும் வேலை செய்யல, ஆத்மா வந்து இருந்துட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு துரியம். அந்த ஸ்டேஜுக்கு போற போது அப்படியே கலந்து விடுறாங்க. எதுவுமே இல்லாத ஒரு இந்த நிலைக்கு, சமாதி நிலைக்கு போயிடுறாங்க. துரியம்ன்ற தமிழ்ல சொல்லும்போது இவ வந்து ஞான மோன நிலை அப்படிங்கிறான். மோன நிலைக்கு தான் இவ வந்து தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு விதமான அவருடைய ஒரு இந்த பாடாந்திர பேதம் சொல்ல முடியாது. ஒரே பாடலை தியாகராஜுக்கு துணி எடுத்துட்டா ஒரு விதமா பண்ணிப்போம். நாங்க வேற மாதிரி கேட்டவன் அது வந்து பாடா பேதம். ஏன்னா அவ ஸ்கூல் வேற 4 சிஷ்யா இருந்தாலும் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி அந்த யோகா ஆசன பயிற்சி இதெல்லாம் வரும்போது கூட ஒருத்தர் ஒரு மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. இதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இருக்கும், இல்லாத இருக்கா அவ சொல்ல மாட்டா. இவன் இதெல்லாம் கடந்த நிலைக்கு போகணும். இதெல்லாம் கடந்த நிலை என்னன்னா அவனோட ஐக்கியமா இருக்கும். அந்த ஐக்கியமான நிலைக்கு போயிட்டா அப்புறம் இங்க இருந்து பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது. பிறப்பு இறப்பு வரும்போது இந்த தூக்கமோ சொப்பனமோ இந்த துரியம் இந்த நிலைகள்லாம் வருது. இதெல்லாம் கடந்த ஒரு அதீதமான நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருடைய அருள் வேணும். அந்த நிலைக்கு போயிட்டா என்ன கேட்டாக்க எதை பத்தியும் ஒரு ஞாபகம் இருக்காதான், மறதி இருக்காதான். அதான் இந்த லௌகிகமான விஷயங்கள், இந்த உலக சம்பந்தமான விஷயங்கள் எதுலையுமே ஒரு பற்று இருக்காது. பற்றுன்னு வரும்போது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, மறக்கிறதுங்கிறது வரும். இந்த ரெண்டுமே இல்லாத கருதாத மறவாது. இதை நினைச்சு பார்க்கறதோ இதை மறந்து நிற்கிறதோ இந்த நிலையே இல்லாத, நினைப்பும் மறுப்பும் இல்லாத ஒரு நிர்விகல்பமான நிலையை இவர் காணணும், அடையணும். அப்ப எப்ப முடியும்னா அவனோட ஐக்கியமானதான் முடியும். ஏன்னா அவனுக்கு தான் அந்த நிலை இல்லையா. ஒரு வெள்ளையார் படிக்கிறதுக்கு எந்த கலர் தண்ணிக்குள்ள போறோம் அந்த கலராக மாறிவிடுது, தெரியுது இல்லையே. சோ அவனுக்கு போய் இவர் கலந்துட்டாருன்னா அவர் வந்து அவனோட அவனமா ஐக்கியம் ஆயிடுவார். அப்படி அவனோட ஐக்கியம் ஆயிட்டார்னா அந்த நிலை அவருக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு என்ன பண்ணும்? பக்தி பண்ணும். பக்தி பண்ணா பக்தியோட அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் ஒரு அந்த அவனோட கலக்கிறதுன்னா அந்த பரபிரம்மத்தை அடையணுன்றதுக்கு பலவிதமான மார்க்கங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது கொடுக்கும்போது பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு மார்க்கத்தை நமக்கு சொல்றா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணாந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1978 வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி தமிழ் வருஷ பிறப்பன்னைக்கு இன்னொரு சுற்று யாத்திரை கிளம்பினா அப்படிங்கிறது பார்த்துன்னு வரும். பெரியவா அதுக்கு முன்னால் சிவாஸ்தானம் அப்படிங்கிற தேனம்பாக்கத்தில் இருந்தா. இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பௌர்ணமி, மாசி மாதம் பௌர்ணமி, மாசி மகம். இந்த மாசி மகத்தில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு பெரியவா ராத்திரியில் என்னம்னா சந்திரனோட அந்த வெளிச்சத்தில் போய் உட்கார்ந்துட்டு அம்பாளை தியானம் பண்ணுவா. சந்திரமண்டல மத்தியகா அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கோம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில். அம்பாளை இந்த சந்திரமண்டலத்தில் தியானம் பண்ணுவா. ஒருத்தர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப மனசு ஒரே ஒரு பெரிய பணக்காரர் எல்லாம் இருக்கிறவர், இருந்தாலும் பல பிரச்சனைகள். இந்த பிரச்சனைகள்லாம் மனசுக்கு ரொம்ப தாபமாக இருக்குது. அதனால் இந்த தாபத்தினாலேயே நமக்கு உடம்பும் ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகுது. இதுக்கு எப்படி இந்த தாபத்தை போக்குறதுன்னு தெரியல, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பெரியவா தான் எதனா அனுகிரகம் பண்ணணும், ஒரு வழி சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ பெரியவா அவருக்கு இதை சொன்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, ஆற்று மாடியிலேயே எங்கேயோ போய் உட்கார்ந்துட்டு பௌர்ணமிக்கு பௌர்ணமி மற்ற வெளிச்சம்லாம் இருக்கக்கூடாது, இந்த லைட்டு வெளிச்சம்லாம் இல்லாத முழுக்க அந்த நிலவு ஒளி மட்டும் இருக்கணும். இந்த நிலா வெளிச்சத்தில் உட்கார்ந்துட்டு உன்னால் முடிஞ்ச மட்டும் எத்தனை நேரம் முடியுமோ அம்பாளை அந்த சந்திரமண்டலத்தில் பார்த்துட்டே தியானம் பண்ணிட்டு. உனக்கு லலிதா சஹஸ்ரநாமம் அதில் எந்த ஸ்லோகம் அம்பாள் ஸ்லோகம் தெரிஞ்சு சொன்னாலும் பரவாயில்ல. அப்படி ஒன்றும் தெரியலன்னா கூட ஏதோ அம்பாளை தியானம் பண்ணிட்டு அந்த சந்திர தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த சந்திரனோட முழுநிலவோட ஒளியில் இருந்தீங்கனாலே உனக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும். அதாவது அம்பாளை தியானம் பண்ணுறோம், இதுக்கு மேலே அந்த சந்திரனோட கிரணம் படுறதுனால, சீத கிரணம் படுறதுனாலே நம்மளோட தாபமும் சமனமாகுது. இப்போ தாபசாந்திக்கு தாபசமனமும் ஆச்சு, மனசாந்திக்கு அம்பாளோட தியானமும் ஆச்சு,
கிருப்பையும் அம்பாளோட கிருப்பையினால எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்ண அவர் பின்னால வந்து சொல்றார், பெரியவா சொன்னபடி பண்ணா அவரும் காசு இல்லை, பணம் செலவில்லை, ஒன்றும் இல்லை. பௌர்ணமியில் அந்த நிலவொளியில் போய் உட்கார்ந்துட்டு முடிஞ்ச மட்டும் எத்தனை நேரம் முடியுமோ, மற்ற வெளிச்சங்கள் நம்ம மேலே படாத அந்த சந்திர கிரணம் சீத கிரணம் மட்டும் நம்ம மேலே படுறாப்புல இருந்து நாம் தியானம் பண்ணி நம்மளோட தாபத்தை போக்கிக்கலாம், நம்மளோட பாபத்தை போக்கிக்கலாம் அப்படி எல்லாம் சொன்னால் அது அப்படியே ஆச்சு அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்கிறார். இது ரெகுலராக பெரியவா அப்படி பண்ணுவா. பல பேர் பார்த்துருப்பா. பௌர்ணமி அன்னைக்கு பெரியவா பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பின்னால் தோட்டத்தில் போய் உட்காந்துன்னு நிலவொளியில் உட்காந்துன்னு அம்பாளை தியானம் பண்ணிட்டு அநேகமாக லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது முதலான இதெல்லாம் வெளியில் வியக்தமாக தெரியாது. அதில் உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணிட்டு மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருப்பா, ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படிதான் இருந்தா. அப்படி இருந்தே மணி 10:30 மணி போல ஆயிடுத்து. ராத்திரி வந்து படுத்துக்க போறா. படுத்துண்டா திடீர்னு வேட்டு சத்தம் கேட்டுது. வான வேடிக்கை வேட்டு சத்தம் கேட்டுது. அன்னைக்கு இருக்கிற கைங்கரிய மண்டபா ஏகாம்பரம் இன்னும் வேதபுருஷா ஸ்ரீவாள்லாம் கைங்கரிய மண்டபாள்லாம் இருக்கா. பாலு ஸ்ரீகண்டன் முதலான பக்தாள்லாம் கைங்கரிய மண்டபாள். என்ன வேட்டு சத்தம் கேட்கறது? காமாட்சி மாசி மகத்துல நடக்கும். மாசி மகத்துல இன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு ரதோத்சவம். ரதத்துல அம்பாள் ராஜவீதியில வர வழக்கம். அப்படி வரத்தே வான வேடிக்கை எல்லாம் உண்டு. காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சம்பிரதாயம் என்னன்னா, அந்த வான வேடிக்கை கச்சபேஸ்வரர் கோவில்னு இருக்கு. அந்த கச்சபேஸ்வரர் கோவில் வாசல்ல அந்த சுவாமி வரத்தே எந்த கோவிலேருந்து சுவாமி வருதோ, ஏகாம்பரேஸ்வரோ காமாட்சியோ வரதரோ எல்லாம் வரத்தே அங்க இந்த கச்ச வான வேடிக்கை எல்லாம். இது காமாட்சிக்கு ரெகுலரா நடக்கும். அதனால கச்சபேஸ்வரர் கோவில் வாசல்ல ரதம் வந்திருக்கு போல இருக்கு, அங்க வான வேடிக்கை ஆரம்பிச்சிருக்கு நடக்கிறது. அதனால அந்த வேட்டு சத்தம் அப்படின்னா. அப்படியா, இன்னைக்கு மாசி மகமாவும் இருக்கு, அம்பாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாமே அப்படின்னா. இப்ப தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னா பெரியவாளை இப்பதான் சித்த படுத்துக்கலாம் விசிராந்திக்கின்னு போயிருக்கா. 10:30 மணி 11 மணி ஆயிடுத்து. இந்த காமாட்சி கிளம்பி கச்சபேஸ்வர கோயிலுக்கு வந்தாச்சுன்னா இந்த அந்த இடத்துக்கும் பெரிய காஞ்சிபுரத்துக்கும் இந்த தேனம்பாரத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட 7 கிலோமீட்டர் போல டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. பெரியவா அந்த 7 கிலோமீட்டர் நடந்து போறதுக்குள்ள அம்பாளை என்ன பண்ணுவான்னு அந்த வான வேடிக்கை முடிஞ்சு அடுத்தது அப்படியே போய் வடக்கு வீதி போய் ராஜ வீதி போய் கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா. அதனால பெரியவாளால் நம்ம போனா கூட இப்ப தரிசனம் பண்ண முடியாது, அம்பாள் கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா. வான வேடிக்கை முடிஞ்சோன்னு கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா அப்படின்னா. பெரியவா அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே தண்டத்தை தூக்கிண்டா கிளம்பிட்டா. கூட இருக்கெல்லாம் சொல்லி பார்க்குறா, இவ்வளவு நம்ம வேகமாக போனால் கூட அம்பாளை தரிசனம் பண்ண முடியாது, கோவிலுக்குள்ளே போயிடுவா அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவா என்ன பண்ணா, அங்கே ஒரு பிள்ளையார் பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லியிருந்தா. பெரியவாளுக்கு எய்த்தாப்பில் ஒரு பிள்ளையார் இருக்கும் இந்த தேனம்பாக்கத்தில் சிவாஸ்தானத்தில். அந்த பிள்ளையாரை போய் தரிசனம் பண்ணிண்டா, பிரார்த்தனை பண்ணினா, நேராக பிள்ளையார் பிரதிஷ்டா கிளம்பிட்டா தண்டத்தை தூக்கிண்டு. கிடு 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 கிடுன்னு வா போயின்னு இருக்கா. போயின்னு இருக்கிறதே பார்த்தா வழியில் ஜனங்கள்லாம் திரும்பி வந்துருந்தது. திரும்பி வந்தா இவ கேட்டா, என்னன்னு எல்லாரும் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணியாச்சா, அம்பாள் எங்க இருக்கா திருப்பி கேளு அப்படின்னா. அந்த வந்த ஜனங்கள்ல சில பேர் சொன்னா, அம்பாள் இன்னும் உள்ளுக்குள்ள போக முடியல, இந்த வான வேடிக்கை எல்லாம் நடந்தது கச்சபேஸ்வர கோயில் வாசல்ல ரதம் நிற்கிறது, அம்பாள் ரதம் நிற்கிறது, வான வேடிக்கை நடந்தது. அப்படி வான வேடிக்கை எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே முடிகிற சமயத்துல என்ன ஆயிடுத்து, அம்பாளுக்கு முன்னால யானை எல்லாம் போக முடியும். அந்த யானை மிரண்டு கொடுத்தோ, ஏதோ மதம் பிடிச்சாப்புல இப்படியும் அப்படியும் போறது, கீழே படுத்துக்கிறது. அது ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் பயமா இருக்கு. இந்த யானை அந்த நகர மாட்டேங்கிறதுனால ரதமும் முன்னால போக முடியல. அங்க ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையா இருக்கு. அம்பாளும் கோவிலுக்குள்ள போக முடியல. யானை அப்படி படுத்துன்னு இருக்கு, வழியில மழிக்கிறது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நாங்களும் பயந்துன்னு வந்துட்டோம், யானை மதம் தான் பிடிச்சி தான் பண்ணிவிட போறதேன்னு எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு. ஜனங்கள்லாம் எல்லாம் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கு. அம்பாளோ கோவிலுக்குள்ள போக முடியல, யானையும் அங்க இது மாதிரி சிரமப்படுத்தின்னு இருக்கு. இதை கேட்டோன்னு கிடு கிடு கிடுன்னு இன்னும் பெரியவா வேகமா நடந்தா. வேகமா நடந்து போனாக்க அம்பாள் இருக்கிற சன்னதிக்கு போயாச்சு. அம்பாளை தரிசனம் பண்ணா. உடனே அந்த யானைகிட்ட போனா. யானையை போய் பெரியவா கையால தடவி கொடுத்து அதுக்கு பழம் எல்லாம் கொடுக்க சொல்லி என்ன பண்ணினாலோ இல்லையோ அது ரொம்ப நார்மலா சர்வசகஜமா ஏந்துண்டு நடக்க ஆரம்பிச்சுடுது. மீண்டு கோவிலுக்குள்ள போய் எல்லாம் மற்ற காரியங்கள்லாம் நடந்தது. இது எது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இந்த யானையே திடீர்னு மதம் சாப்பிட எப்படியே அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தோன்னு சரியா போனோம் அப்படின்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. பெரியவா கிளம்பிட்டா இன்னைக்கு தரிசனம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு 11 மணிக்கு மேல தேனம்பாக்க கிளம்ப அப்படின்னு கிளம்பிட்டா. கிளம்புறதுக்கு முன்னால இந்த பிள்ளையார்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ற இது என்ன ஆயிடுது போல தரிசனம் வரைக்கும்
ஆக்சுவலி அந்த ரதம் அந்த இடத்துல நகரம் பண்ணிட்டாரு இருக்கு. ரொம்ப இப்படி வேகமா இருக்கு. பூதங்களும் சர்வேஸ்வரன். அம்பாளுக்கும் என்ன பெரியவா வந்துன்னு இருக்கா, தன்னோட குழந்தை பெரியவாளுக்கு தாயார் யாரு, ஜெகன்மாதாவான காமாட்சி. அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணும்ட்டு இப்படி வர்றதே அம்பாள் கிடுகிடுன்னு உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு விடும். தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கேயே நிற்கவும் முடியாது. நார்மலா இருந்தா பேசாத நிற்கவே முடியாது. இப்படி ஒரு ஏதோ நாடகம் மாதிரி நடத்தி யானைக்கு மதம் பிடிக்கிறாப்பெல்லாம் பண்ணி அது மூலியமா பயமுறுத்திண்டு அங்கேயே இருக்கிறாப்புல பண்ணி பெரியவாளுக்கு தரிசனம் பண்றாப்புல ஆச்சு. இது எல்லாரும் சொல்லி சொல்லி கூட கைங்கரியம் பண்றவெல்லாம் சொல்லி ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்படி எல்லாம் பெரியவா இந்த சிவாஸ்தானத்துல நல்ல நிகழ்ச்சியில் நடந்து அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா தான் இந்த சிவாஸ்தானத்திலேயும் தான் மாசி மகள்லாம் அதுக்கப்புறம் சித்திர வருஷ பன்னிக்கு கிளம்பி யாத்திரையை தொடர்ந்து வந்து தெரியவே தெரியாது ஒருத்தருக்கும். இந்த கீழம்பிங்கிற இடத்துல தான் வந்தா அன்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். வருஷ பரப்பன்னைக்கு வெடிகாலத்தால 3 மணிக்கு தேனம்பாக்கத்துல கிளம்பின பெரியவா கீழம்பிக்கு வந்தா, கீழம்பியில தான் பிட்சாச்சு. அன்னைக்கு ராத்திரி தங்கியிருக்கா. பெரியவா ஏதோ இந்த வீதியில பிரதட்சணத்துலாம் வரான்னு தானே நினைச்சுட்டு இருக்கா. அதுக்கப்புறம் தான் யாத்திரை கிளம்ப போறேன்னு அப்படின்னு சொல்றா. நான் யாத்திரை போறேன் கூட இருக்கிற வாழ்க்கைன்னு சொல்றா. கூட 4-5 பேர் வந்தா போறோம், வேற ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு. ஒரே கண்டிஷன், நான் எங்க போறேன், என்ன பண்ண போறேன், ஏது என்னை யாரும் கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. நான் நடந்து போனேன்னா கூடவே நடந்து வர வேண்டியது, நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்க வேண்டியது, எனக்கு கிடைக்கிறது நான் என்ன சாப்பிட்றேனோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமோ சாப்பிட வேண்டியது, விஷாத இருக்க வேண்டியது, கூடவே வர வேண்டியது. எதுக்கு என்ன ஒன்றும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி 4-5 பேர் தான். அதுவும் அதுலேயும் குறிப்பா பிரம்மச்சாரிகள் வந்தா சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னு பிரம்மச்சாரிகள் தான். பாலுங்கிற மாமா பாலு மாமா பிரம்மச்சாரி, ஸ்ரீகண்டங்கிற பிரம்மச்சாரி, இந்துவாசன்கிறவர் போனர், சந்திரமௌலிங்கிறவர் போனர், குமரேசன் அப்படிங்கிறவர், வேதபுரிசாட்சிகள், ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற இவா எல்லாரும் தான் பெரியவாளோட இந்த யாத்திரையில முழுக்க முழுக்க கூடவே போனவா. இன்னும் சில பேர் எல்லாமும் பேருக்கா. ராஜகோபால் அப்படிங்கிறவர் போனர். இன்னும் பல பேர் அதோட கூட யாத்திரையில கலந்துடுவா. சில பேர் அப்பப்போ போய் கலந்துன்னு நடுப்பர் போயிட்டு வருது. இது மாதிரி இல்லாமல் கலந்துட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறது இவாள்லாம் சொல்றா. அதனால யாரும் எதுவும் கேட்கக்கூடாது, நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பேன், கூட வரவா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் அழிச்சினிவாள்லாம் போறா. இந்த திருப்புட்குழிங்கிற இடத்துக்கு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். மறுநாளைக்கு 16ஆம் தேதி திருப்புட்குழி அப்படி இடத்துக்கு போனா. இந்த திருப்புட்குழி தான் ராமர் க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொன்னோம். அங்கதான் ஜடாயுக்கு மோட்சம் கொடுத்ததா அந்த ஸ்தல புராணம்லாம் சொல்றது அப்படின்னு. அந்த திருப்புட்குழிக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆச்சாரியர்களான ராமானுஜாச்சாரியரோட குரு யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துல இந்த திருப்புட்குழியில யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான் இருந்தார். அவர் அத்வைத சித்தாந்தத்துல ரொம்ப பெரிய வித்வான். அவர் வித்தியார்த்திகள்லாம் வச்சுன்னு பாடசாலை வச்சுட்டு சிஷ்யக்கம் எல்லாம் வேதாந்த பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தார். ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல இருந்த ராமானுஜாச்சாரியார் உபநயம்லாம் ஆன அவ அப்பாட்ட மாமாட்ட வாட்டெல்லாம் அத்தியானம் எல்லாம் பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் இந்த மேற்கொண்டு சாஸ்திரம் வாசிக்கிறதுக்காக இந்த யாதவ பிரகாசத்தை இந்த திருப்புட்குழியில தான் வந்து படிச்சிருந்தார், அத்வைத சாஸ்திரம் படிச்சிருந்தார். அதுக்கப்புறம் ராமானுஜரோட சரித்திரத்துல நமக்கு யாருக்கும் தெரியறது, இவருக்கும் குருவுக்கும் சிஷ்யாளுக்கும் கருத்து வேற்றுமை வந்துடுத்து. ஏன்னா அவர் சொன்னது சில இடங்கள்ல வேதத்துக்கு தாத்பரியம் சொன்னதெல்லாம் இவருக்கு மனசுக்கு ஒத்துக்கல. அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தது. அப்புறம் பிரிஞ்சா, அப்புறம் திரும்பி சேர்ந்தா, திருப்பி பிரிஞ்சா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு இந்த கதை போறது. அந்த ராமானுஜருக்கு வேதாந்த பாடம் சொல்லி கொடுத்த அந்த வித்யா குருவான யாதவ பிரகாஷர் இருந்தது இந்த திருப்புட்குழியில தான். அந்த திருப்புட்குழிங்கிறது ஒரு பெரிய க்ஷேத்திரம், ராமர் க்ஷேத்திரம். அங்க ஸ்ரீராம நவமிக்கு பெரியவா இருந்தா. பின்னால 6 வருஷம் யாத்திரையை பண்ணிட்டு பூர்த்தி பண்ணிட்டு திரும்பி காஞ்சிபுரம் வரப்போறா. அப்படி காஞ்சிபுரம் வரத்தே திரும்பி வந்ததும் ஒரு தமிழ் வருஷ பரப்பன்னைக்கு தான். அதுக்கு முன்னால வந்த ராமநவமியிலையும் பெரியவா இந்த திருப்புட்குழியில வந்து இருந்தா. இந்த திருப்புட்குழியில ராமரை தரிசனம் பண்ணிட்டு சிறுகரம்பூர் அப்படின்னு ஒரு இடம், சிறுகரம்பூர்ல ரொம்ப பிரமாதமான சிவன் கோவில் இருக்கும், அபூர்வமான சிவன் கோவில். அந்த சிறுகரம்பூர், வாலாஜாப்பேட்டை,
லாலாப்பேட்டை முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு அணக்கட்டூர் அப்படிங்கிற இடம், அங்கே போய் கேம்ப்பு. பொன்னை அப்படின்னு ஒரு இடம், இந்த பொன்னையில் கேம்ப்பு. அதுக்கு சித்தூருக்கு வந்தா, ஆந்திராவுக்குள்ளே நுழைஞ்சு சித்தூர் அப்படிங்கிறது. சித்தூரில் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி அப்படின்னு அந்த இடத்துல தங்கிவிட்டு, அப்புறம் முகலி வெங்கடகிரி அப்படிங்கிற இடம். அந்த முகலி வெங்கடகிரியில் முகலீஸ்வரர் காமாட்சி அப்படின்னு கோவில், ரொம்ப பிராச்சீனமான சிவன் கோவில். அதில் இன்னொரு அதிசயம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்டிகிட்டே இருக்கும். கொட்டின்னு நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்டினு அது பெரிய குளமாக இருக்கும். அது இந்த முகலி வெங்கடகிரியில் ரொம்ப விசேஷமான கோவில். அந்த முகலி வெங்கடகிரி, இந்த முகலீஸ்வரர் கோவில், அதில் தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பலமனேர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பலமனேரில் இருந்துட்டு பசவராஜகண்டிகா அப்படிங்கிற இடம், அங்கேருந்து புங்கனூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த புங்கனூரில் சோமநாதர் வீரபத்ர சுவாமி அப்படின்னு கோவில், அங்கே தங்கியிருக்கா. இந்த புங்கனூருக்கு பெரியவா வரத்தே இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் தேதி இந்த புங்கனூருக்கு வந்தா. அதாவது ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி தேனம்பாக்கத்தில் கிளம்பினா பெரியவா அந்த புங்கனூருக்கு வரத்தே ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் தேதி, அதாவது 11 நாள் நான் ஸ்டாப் நட. எவ்வளவு கிலோமீட்டர்னா, இந்த தேனம்பாக்கத்துலேருந்து இந்த புங்கனூர் 162 கிலோமீட்டர். இந்த 162 கிலோமீட்டர் 11 நாள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்ததுனால பெரியவாளோட இந்த காலில் பாதுகா போட்டுருக்கா இல்லையா, இந்த யாத்திரையில் முழுக்க முழுக்க நடதான். இந்த கிழம்பிலேருந்து கிளம்புறதே தான் பெரியவாளுக்கு ஒரு தள்ளு இந்த ரிக்ஷா கொண்டு வந்தா. பெரியவா யாத்திரை தொடர போறா, போய் தான் தீர போறா அப்படின்னு பல பேர்லாம் சொல்லி பார்த்தா. இந்த வயசுக்கு மேலே யாத்திரையெல்லாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு பெரியவா எல்லாம் காதில் வாங்கல, இவ கிளம்பிட்டா. அதுக்கு என்ன அப்படின்னு, ஒரு ரிக்ஷா மாதிரி இருக்கும், கை ரிக்ஷா மாதிரி இருக்கும், கூண்டு ரிக்ஷா மாதிரி. அதில் தான் பெரியவாளோட சாமான் இருக்கும். இந்த கூட போகிறவாளோட சாமான் எல்லாத்தையும் அதில் வச்சுட்டு முன்னால் 2 பேர் தள்ளிண்டு போவா, பெரியவா அதை பின்னால் பிடிச்சுட்டே நடந்து போவா. இப்படி தான் இந்த யாத்திரை முழுக்கலும் நடந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறது நடந்து வந்தது, காலில் பாதுகை போட்டு நடந்து வந்தது, அப்படியே கால் வறண்டு போயிடுது. இது அப்படியே புண்ணா எடுத்து 2 விரலும், கட்டை விரலுக்கும் இந்த பக்கத்து விரலுக்கும் நடுப்புற அப்படியே இந்த பாதுகையை போட்டு போட்டு அப்படி பிடிச்சின்னு போறா இல்லையா, அது ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து அப்படியே வறண்டு போயிடுது. பெரியவா பாதத்தை பார்த்தேன்னா அபூர்வமான இருக்கும். கூசும் மலர்பாதம் அப்படின்னு மாணிக்கவாசகர் வர்ணிக்கிறார். அது எப்படி இருக்கும்னார், செங்கமல பொற்பாதம். அப்படி பார்த்தாலே தொடரத்துக்கே கூசுமா. குழந்தைகளோட பாதம் எப்படி இருக்கும், பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பாதம் எப்படி இருக்கும், ரோஸ் கலரில் வெல்வெட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. இப்படி தொடராலே இப்படி கையை வச்சோன்னா உடனே செவந்து போகும். அது மாதிரி தான் பெரியவா பாதம் இருக்கும். ஒரு 86 வயசு கிழவர் 100 வயசு கிழவர் பாதமாக இருக்காது. பல பேர் பார்த்துருப்பேன். அப்படி பெரியவாளோட 2 பாதத்தை மட்டும் ஃபோட்டோ இருக்கிறாப்புல இருக்கு. சிவராமையர் அப்படின்னு மடத்தில் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். அவரோட பேரன் எடுத்தது தான் இந்த ஃபோட்டோ. புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமியோட தாயார் இருந்தா, சரஸ்வதி அம்மா. அந்த அம்மா ஒரு நாளைக்கு ஆசைப்பட்டு கேட்டா, அடிக்கடி போய் மடத்தில் போய் பெரியவாளை பார்க்க, ஏன்னா அவளுக்கும் வயசாச்சு, அவள் அடையாறில் இருந்தா. பெரியவாளை அடிக்கடி போய் தரிசனம் பண்ண, பெரியவா பாதத்தை எப்பொழுதும் பார்த்துன்னு ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும் போல ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆசைப்பட்டு கேட்க, இந்த சிவராமையரோட பேரன் தான் எடுத்து கொடுத்தது. அதுதான் பார்த்தேன்னா அப்படி பெரியவா 2 பாதத்தையும் மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தவர். இந்த பாதம் அப்போ அதில் பார்த்தேன்னா 100 வயசு கிழவரோட பாதம் மாதிரியே இருக்காது, பச்சை குழந்தை பாதம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஒரு கூசும் மலர்பாதம். அந்த பாதம் நடந்து 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 இத்தனை கிலோமீட்டர் இவ்வளவு தூரம் நடந்ததுக்கு இன்னொருத்தர் இருந்தா காலில் எத்தனையோ வெடிப்பு ஏற்பட்டு எவ்வளவோ பார்க்கறதுக்கு முடியாத அளவுக்கு போயிருக்கும், ரஃபா இருக்கும். ஆனால் பெரியவாளுக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக தளிர்பாதமா இருக்கும். அந்த பாதம் அப்படி வழண்டு போயிடுத்து புண்ணா எடுத்து. இந்த புங்கனூர்ல சித்தையா செட்டியார் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு, அவ மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருந்தா, மருந்து கடை வச்சிருந்தா. இந்த சித்தையா செட்டியார் வந்து பார்த்துட்டு பெரியவா அப்படி காலை நின்று படுத்துன்னு இருக்கா அந்த சோமநாதேஸ்வரர் கோவில்ல புங்கனூர்ல. இதை பார்த்த இந்த செட்டியாருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது. ஐயோ, பெரியவாளோட குழந்தை மாதிரி இந்த பாதம் இப்படி வழண்டு போயிருக்கு, இப்படி 162 கிலோமீட்டர் தான் நடந்து வந்திருக்கா, யாத்திரை தொடங்கி 11 நாள் தான் ஆகுது. இதுக்கப்புறம் இன்னும் எத்தனை காலம் நடக்க போறா, எத்தனை கிலோமீட்டர் நடக்க போறா, எத்தனை நாள் நடக்க போறா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. பாதம் என்னத்துக்காது. அதனால மருந்து கடை வச்சிருந்ததுனால ஒரு ஆயின்மெண்ட்லாம் எடுத்துன்னு வந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணா, நீங்களே இந்த மருந்தை வச்சு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு. இந்த சித்தையா செட்டியார் வந்திருக்கார், அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு 2 அப்பாவும் பிள்ளையும் வந்திருக்கா. இந்த மருந்தெல்லாம் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா. இந்த மருந்தை அப்ளை பண்ணிக்கணும் பெரியவா அந்த புண்ணுக்கு ஆறணும். அதனால பெரியவா தயவு பண்ணி பாதத்துல மருந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா அப்படியே பாதத்தை காமிச்சு, நீங்களே போட்டு விடு அப்படின்ட்டா. நீனே போட்டு விடு அப்படின்ட்டா. என்ன பாக்கியம் பாருங்கோ.
எந்த ஒரு பாதத்தை தேடினாலும் கிடைக்காதோ, அருமறைகள்னாலையும் தேடி தேடி காண முடியாத பாதமோ, அந்த பாதத்தை இந்த சித்தையா செட்டியாரும் அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தியுமா வச்சுண்டு பெரியவாளோட பாதத்தை தொட்டு அவளுக்கு இந்த மருந்து தடவிட்டு இந்த புங்கனூரில் அப்படின்னு. அந்த கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிறவர் இன்னமும் அந்த மெடிக்கல் ஷாப்லாம் வச்சுட்டு இருக்கா, புங்கனூரில் இருக்கா. ஆச்சரியமாக இருக்கும். இது எதை காமிக்கிறதுன்னு, பெரியவாளோட அவளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பக்தி அப்படின்னு காமிக்கிறது. நமக்கு மட்டும் அப்படி உண்மையான பக்தி இருந்ததுன்னால் யாருக்கும் கிடைக்காத, விஷ்ணுக்கும் கிடைக்காத பாதம் நம்ம கைக்கு கிடைச்சிடும். அப்படி அனுகிரகம் பண்ணிட்ட பெரியவா அப்படிங்கிறதும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமெல்லாம் தெரியுது. அப்படிதான் இந்த சித்தையா செட்டியார் புங்கனூர்ல பெரியவாளுக்கு மருந்து தடவி கொடுத்தா. இப்படி இருக்கிற பெரியவா தொடர்ற யாத்திரைய, அதுக்காக இப்படி கால் இப்படி புண்ணா இருக்கே, 1-2 நாள் இருந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு எல்லாம் பல இடத்துல பல பேர் சொல்லுவா. அதெல்லாம் பெரியவா எல்லாம் கேர் பண்ணவே மாட்டா. அவ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பா, தொடர்ந்து போயிட்டு இருப்பா. அப்படி இருக்கிறதே பங்கனப்பள்ளி எடுக்க வந்தா. அந்த பங்கனப்பள்ளியில இருந்துட்டு ராத்திரி ஐந்திரப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டே. அதுக்கப்புறம் மதனப்பள்ளிங்கிற இடத்துல பெருமாள் கோவில், மதனப்பள்ளியில வேணுகோபால சுவாமி பெரிய பெருமாள் கோவில், அதுல தங்கி இருந்தா. அங்கேருந்து பெரியவா சிடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவா, சின்ன திப்ப சமுத்திரம் அப்படின்னு பேரு. அங்க போய் ஒரு பெரிய சிவங்கோவில் இருக்கு, அதுல பெரியவா தங்கினா. இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துல என்ன விசேஷம்னா, 40 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். 1919ஆம் வருஷம் கிளம்பி 39ஆம் வருஷம் வரைக்கும் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு போனா இல்லையா. அந்த காசி யாத்திரைக்கு போறதே இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துல வந்து பெரியவா 45 நாள் தங்கி இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்த இடம் அதுல இப்போ 40 வருஷம் கழிச்சு பெரியவா போய் தங்குறா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அங்க கல்வெட்டு எல்லாமே வச்சிருக்கா. அந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துக்கு பக்கத்துல கவிகுண்டு அப்படின்னு ஒரு இடம், ஒரு மலை மாதிரி இருக்கும். அந்த மலை மேல ஏறினா ஒரு குகை. பெரியவாளால ஏற முடியாது ஏற வேண்டாம்னா பெரியவா அந்த மலை மேல ஏறிவிட்டா. அந்த குகைக்குள்ள போய் பார்த்து எல்லாம் பண்ணி அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணினா, அங்க இருந்த அந்த பக்தர் என்ன பண்ணினா, அவளுக்கு அந்த இடத்துல போனா இந்த சிடிஎம் எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர் அந்த ஊர்க்கார, அவ சொன்னா இந்த மலை மேலேயே பெரியவா இருந்தாலும் இருக்கலாம், ஒரு ஆசிரம பர்ணசாலையெல்லாம் அமைச்சு தரோம் அப்படின்லாம் சொல்ல அந்த கவிகுண்டுல இருந்தா. அதுக்கப்புறம் வாயல்பாடுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. வாயல்பாடு, அப்புறம் தரிகுண்டா அப்படிங்கிற இடத்துல, இந்த தரிகுண்டால தான் லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி கோவில் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். தரிகுண்டா லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி அவ்வளவு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கிற கோவில். அங்க இருந்தா. இந்த திரும்பி உடனே சிடிஎம்க்கு வந்துட்டா. ஏன்னா சின்ன திப்ப சமுத்திரம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. இந்த பகவத்பாதா ஜெயந்தி 5 நாளைக்கு ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடுற வழக்கம் இடத்துல. அதனால பெரியவா இந்த சிடிஎம்கே திரும்பி வந்தா. இந்த சிடிஎம்ல இருக்கிறதே தான் இந்த சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடுறதுக்காக சிமிழி வாஞ்சிநாதையர் அப்படிங்கிற பரம பக்தர், பெரியவாளோட காசி யாத்திரை எல்லாம் போயிருக்கார், பரம கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணினவர். அவர் வந்தார். பாடசாலை வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள்ங்கிறவர், அப்புறம் மகிழஞ்சேரி சேதுராம கணபாட்டிகள் அப்படின்னு அண்ணாதுரையங்கார், இவாள்லாம் எல்லாரும் வந்திருக்கா. வந்து அந்த வருஷத்துல சங்கர ஜெயந்தி அங்க விசேஷமா கொண்டாடினா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அவள்கிட்டெல்லாம் கேட்கிறா, இந்த சிடிஎம் எப்படி இருந்தது 40 வருஷத்துக்கு முன்னால இருக்கிறது, அவள்லாம் பார்த்துருக்காளே எப்படி இருக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா. அப்போ அந்த வாஞ்சிநாதையர் சொன்ன, அங்க ஒரு பெரிய குளம் இருக்கு, ஒரே பாசி ஈசி பிடிச்சிருக்கும். அவர் சொன்னார், 40 வருஷத்துக்கு முன்னால வரத்தையும் இந்த குளம் இப்படியே தான் இருக்குது, இப்பவும் இப்படியே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் மாறல. 40 வருஷம் ஆனா கூட இங்க ஒன்றும் டெவலப் ஆகல, மாறல அப்படின்லாம் சொல்ல. அப்ப காசி யாத்திரை போறதையும் இந்த இடம்லாம் எப்படி இருந்தது, இப்ப எப்படி இல்லாம அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஒரு ஆனந்தப்பட இந்த சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விசேஷமா கொண்டாடப்பட்டது. அந்த சங்கர ஜெயந்தி முடிஞ்ச உடனே பெரியவா அங்கேருந்து ஆங்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு, அப்புறம் கட்டு அப்படின்னு கட்டுலையும் நரசிம்ம சுவாமி அங்க, அப்புறம் பீரங்கி கொத்தகோடா அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் தண்டு புலிக்கால்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. புலிக்கால் இது பார்த்தா பேரெல்லாம் தான் நான் சொல்லிட்டு வரேன். அங்க உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன இடம்லாம் எங்கெல்லாம் தங்கி இருந்தா அதுக்கு என்ன விசேஷம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்றதுன்னு ஆரம்பிச்சா நாள் கணக்கா சொல்லலாம். இதெல்லாம் ஆச்சரியம் என்னென்ன, இப்படி போற இடத்துல பல இடங்கள்ல எங்கேயானு ஒரு கோவில் இருந்துன்னா, பெருமாள் கோவிலோ பிள்ளையார் கோவிலோ சிவன் கோவிலோ எங்கேயா இருந்தா அங்க இருப்பா. ஒண்ணும் இல்லையா தானே ஸ்கூல் இருந்தா இருப்பா, இல்லையா மரத்தடியில இருப்பா, இடிஞ்ச பாழடைஞ்ச மண்டபம் இருந்தா இருப்பா. இப்படி இந்த இடம் அந்த இடம்னு உள்ள முன்னால போய் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இனிமே சங்கராச்சாரியா போறோங்கிறதுக்காக இதுக்கு வசதி இல்லாம ஒன்றும் கிடையாது. ஒரே ஒரு வசதி பாப்பா,
ஸ்நானத்துக்கு மடியா எங்கேயானு நல்ல ஒரு கிணறோ குளமோ ஆறோ என்ன இருக்குன்னு பார்த்து அப்படி இருந்தா அந்த இடத்துல பக்கத்துல என்ன இடம் இருக்கோ அதுல தங்குறது. ஒண்ணும் இல்லையா ஏதோ ஒரு பக்கத்துல 2 மரத்துக்கு நடுப்புற ஒரு துணியை கட்டிட்டான்னு இருந்துருது. இப்படி எல்லாம் தொடர்ந்து இந்த யாத்திரை போறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் தொடர்ந்து எப்படி யாத்திரையை கண்டினியூ பண்றாங்கிறத நாமளும் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய பொங்கு மலர் பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தெங்கு திரள் சோலை தென்னன் பெருந்துறையான் அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும் அங்கருணை வார்கழலே பாடுதும் காணம் மானாய். பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார் பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார் ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி வாரா வழியருளி வந்து என் உளம் புகுந்த ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன் விசீரும் பேராசை வாரியனை பாடுதும் காணம் மானாய் அம்மானாய். இந்திரனும் மாலையனும் ஏனோருவானோரும் அந்தரமே நிற்க சிவன் அவனி வந்தருளி எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய் எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோள்கொண்ட நீற்றனாய் சிந்தனையை வந்துருக்கும் சீரார் பெருந்துரையான் பந்தம் பரிய பரிமேற்கொண்டான் தந்த அந்தமிலானந்தம் பாடுதும் காணம் மானாய். வான்வந்த தேவர்களும் மாலையனோடு இந்திரனும் வான்வந்த தேவர்களும் மால் அயனோடு இந்திரனும் கால் நின்று வற்றியும் புற்ற
புற்றெழுந்தும் காண்பறிய காணின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தலையளித்திட்டு உன்பந்து ரோமங்கள் உள்ளே உயிர் பெய்து தேன் வந்து அமுதில் தெளிவில் ஒளி வந்த வான் வந்த வார்களே பாடுதும் கான் வான் வந்த வார்களே பாடுதும் கான் அம்மா நாய் கல்லாமனத்து கல்லாமனத்து கடைப்பட்ட நாயேனை வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றி கல்லை பிசைந்து கனியாக்கி தன் கருணை வெள்ளத்து அழுத்தி வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னும் ஒல்லை விடையானை பாடுதும் காண் வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னு ஒல்லை விடையானை பாடுதும் காண் அம்மா நாய் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ்த்தென்னன் பெருந்துறையான் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ் தென்னன்
பெருந்துரையான் காட்டாதனையெல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி தாழ் தாமரை காட்டி தன் கருணைத்தேன் காட்டி நாட்டார் நகை செய்ய நாம் மேலை வீடு எய்த ஆள்தான் கொண்டு ஆண்டவா பாடுதும் காண் அம்மானாய் ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானை சேயானை சேவகனை தென்னன் பெருந்துறையின் மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை நாயான நம் தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனை தாயான தத்துவனை தானே உலகேழும் ஆயானை உலகு ஏழும் ஆயானை ஆழ்வானைப் பாடுதும் காண் அம்மானாய் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துரையான் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கலிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் மொத்துண்டு பொன் சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய் துண்டப்பிறையான் மறையான் பெருந்துரையான் கொண்ட புரிநூலான் கோலமாவூர்தியான் கண்டம் கரியான் செம்மேனியான் வெண்ணீற்றான்
அண்ட முதலாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம் பண்டை பரிசே பழடியார்க்கு ஈந்தருளும் அண்டம் வியப்புருமா பாடுதும் காண் அம்மானாய் விண்ணாளும் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானை தன்னார் தமிழளிக்கும் தன் பாண்டி நாட்டானை பெண்ணாளும் பாகனை பேணு பெருந்துறையில் கண்ணார் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை பாடுதுங்கான் அம்மானாய் பாடுதுங்காள் அம்மானாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம்.
குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.